जय माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी का स्तव। नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यन्ते रहिते देवी आद्यशक्ते माहेश्वरी जगजे जग सम्भूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परं ब्रह्म स्वरूपिणी परमेष्टि जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी इष्टक स्तोत्रं जपठेत् भक्तिमान् नर सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं च पठे नित्यं धनधान्य सम्मानितः त्रिकाल च पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं। महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरद शुभा। इतीन्द्रकृतं श्री महालक्ष्मी स्तव संपूर्णः। दक्षंकर चंद्रकांति ओ हेम मालिंक विवाह महादेव उवाच एथु अन्ते जाहा हेला शुण हैम्यवती दक्ष प्रजापति विवाह अपूर्व भारती। तुम्भर जनक सेउ शशुर आंभर आद्य जुगर अटई एहु समाचार। मरुत कुटुंब पिता कहते परी यज्ञरे आहुति देले मंत्रे मंत्र स्मरी। अवतरिले तहु जे दुईटी कुमारी ज्येष्ठ चंद्रकांति सान अटे हेममाली। एकु एक सुंदरी जे दुहे नवजुबा से रूपकु समान के हेब संसारे बा। चंद्रमा निंदे बदन लवणी प्रतिमा दुग्ध सुवर्ण कांति रूपे राजजेमा। बाहरे अंगुरु तारुण्यर तेजमान दासी नहिबे त्रिदेव सुंदरी पूर्ण। बिलकी महर्षि कन्या मानक बदन दक्षଙ୍କୁ कहती दुई करकु जोड़ीण। हे महाऋषि जगत करता ईश्वर अखिल ब्रह्मांड हेला मनरु जाहार। मो बा तोषिबी केउ द्रव्य भेटी देई तुम्भ पाई मुहि कन्या जात कली दुई। रूप गुणे परिपूर्ण अति दिव्य शोभा जोगाइल हुए देव से दुहिंकु विभा। प्रजापति कहउछंती आंभर सदृश सान भाई रहिछंती पितांकर पास। नारद नाम तांकर महाज्ञानी मुनि वेदशास्त्र पुराण रे निपुण से पुणी। सुकुमार सुधीर से विवेकी पंडित ताहांकु विवाह करांतु कनिष्ठ दुहित। मरुत बोइला जाहा आपणक मत से कथा भांगी पारिबा पाई के समर्थ। महाऋषि मरुतंक सनमत बाणी संतुष्ट होइले दक्ष प्रजापति शुणी।
ନାରଦ ମହାଋଷିଙ୍କୁ ସୁମରିଲେ ମନେ, ତକ୍ଷଣେ ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ସନ୍ନିଧାନେ। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ କରି ନମସ୍କାର, ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣମିଲେ ଦେଖି ମୁନିବର। ଯେ ଯାର ଉଚିତ ମାନ୍ୟ ଗୌରବ କଲେ, ମରୁତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୁତକୁ ବରିଲେ। ସଂକଳ୍ପ କରି ଯେ ବିଧି ଦେଶ କାଳ ବାକେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରଷ ହୋଇ ମନର ଉତ୍ସୁକେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ନାମ ଗୋଟି ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ବିଭା ହେଲେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟାର ନାମ ଅଟେ ହେମମାଳି, ଝଟକ ହେମ ପରାଏ ତାର ଅଙ୍ଗ ଝଳି। ଝଟକ ହେମ ପରାଏ ତାର ଅଙ୍ଗ ଝଳି। ସେ କନ୍ୟା ଗୋଟି ନାରଦ ଋଷି ବିଭା ହେଲେ, ସନ୍ତୋଷେ ମରୁତ ମହାମୁନି ବିଭା ଦେଲେ। କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ ଯହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନେ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହାର ସ୍ଥାନେ। ହେମମାଳି କନ୍ୟା ଘେନି ନାରଦ ଚଳିଲେ, ଯଶୋବନ୍ତୀପୁରେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିକି ଘେନିଣ ଦକ୍ଷ ମହାମତି, ପୁର ରଚି ଯେ ରସିଲେ ରହିଲେ ମନ୍ଦରାଦ୍ରି କତି। ପୁଣ୍ୟଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳେ ନିର୍ଜନ କାନନ, କରୁଣା ବଟ ଛଇ ତାର ସନ୍ନିଧାନ। ସେ ବଟ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମଠ ସଜ କରି, ରହିଲେ ସେ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ଯତିବ୍ରତ ଧରି। ସହଧର୍ମିଣୀ ଘରଣୀ ମରୁତର ଯେ ମା, ପରମ ସାଧବୀ ତାକୁ ନାହିଁ କେ ଉପମା। ସ୍ୱାମୀର ଚରଣେ ଭକ୍ତି ଭରେ ସେବୁ ଥାଇ, ଆନନ୍ଦେ କାଟନ୍ତି କାଳ ପତି ପତ୍ନୀ ହୋ ଦୁଇ। କରୁଥାନ୍ତି ଧର୍ମାର୍ଜନ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ, ଯଜ୍ଞ କରି ହବିର୍ଭାବ ଭାଗ ଦେଉଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟେ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣାଦି ଶ୍ଳୋକ ଗୀତ ମାନ, ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି ତହିଁ ପ୍ରତିଦିନ। ବାର ବ୍ରତ ଓଷା ଆଦି ଦେବ ପୂଜା ବିଧି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥନ ଯେ 34 ଆଦି। ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ମାନ ସାଧନ ବିବେକ, ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ ଆଦି କୁହୁକ ଭଲୁକ। ଗାରଡ଼ି ମହାଖଳା ଯେ ଧାରଣ ଧରଣ, 36 ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯେତକ ଭିଆଣ। ନ୍ୟାୟ ଅଚର ବିଚାର ପ୍ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ, ଗୌରବ ମାନ୍ୟ ଆଦି ଯାବତ ବିଧାନ। ଦେଶାଚାର କର୍ମ ଆଉ କୁଳାଚାର ଧର୍ମ, ଆରାଧନା ଆଦି ପୁଣି ଜାତ 10 କର୍ମ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜନ ଆଦି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେଉସା, ଦୟା ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ଯାଚକର ଆଶା। ଯେଉଁ ପୁର ଲୋକଙ୍କର ଯଥାଚରଣ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାହା କରିଲେ ଭିଆଣ। ଜଗତ ହିତ ଅର୍ଥରେ କରନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ, ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥେ ତପ ଅର୍ଥେ ମଜନ୍ତି ବହୁତ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା, ଏକ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ବିହନ୍ତା ବିଧାତା। ଜଗତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଭୋଗ ଦେଇ, ନିଜେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବନବାସୀ ହୋଇ। ସକଳ ଜନଙ୍କ ପରେ କରତା ଈଶ୍ୱର, 14 ଭୁବନେ ଖ୍ୟାତ ମହିମା ଯାହାର। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତରେ ସର୍ବେ 10 ଦିଗପାଳେ,
ଖଟିଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେବ ପାଦ ତଳେ। ସକଳ ପୁର ଲୋକ ଯା ଆଜ୍ଞା ପାଳିଥାନ୍ତି, ଏକ କୁଆରକେ ଖଳ ବଳ ଯେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମହିମା ବିଖ୍ୟାତ ଜଗତେ, ତାହା ଦେଖିଣ ନାରଦ ବିଚାରନ୍ତି ଚିତେ। ଏସନ ବିଚାର କରୁ ବହୁ କାଳ ଗଲା, ସତ୍ୟ 17 ଲକ୍ଷ ଯେ ବରଷ ସରିଲା। ଏମନ୍ତ ବୈଶାଖ ମାସ 1 ଦିବସରେ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁଙ୍କର ବାରେ। କକଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଦିନ ଅଶ୍ଳେଷା ଯେ ତାର, ବିଷ୍ଟି ନାମକରଣକୁ ଭୋଗ ଦଣ୍ଡବାର। ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ପାଶେ ଗଲେ, ଯଶୋବନ୍ତୀପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଯଶୋବନ୍ତୀ ନଗର ଅଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଥିଲା ଯେହୁ ଅବତାର। ସେ ଯଶୋବନ୍ତୀପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁହିଁ, ସହସ୍ର ଦ୍ୱାର ଛଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ। ସେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଲଙ୍ଘି ଗଲେ ତାରି ମୁଖ, ସେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଲଙ୍ଘି ଗଲେ ଚାରି ମୁଖ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଆଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖ। ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରେ ବେଦପତି, ଚଉପାଶେ ଋଷି ମୁନି ବେଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ସହିତେ ପୁରାଣ, ନାନାଦି ବିଦ୍ୟା ସେଠାରେ ହେଉଛି ବଖାଣ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯାଇ ଏହିପରି ବେଳେ, ଦର୍ଶନ କରି ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପାଦ ତଳେ। ଦେଖିକରି ଆନନ୍ଦିତେ ହୋଇଲେ ବିଧାତା, କୋଳରେ ଦକ୍ଷକୁ ନେଇ ବସାଇଲେ ପିତା। ମୁଖେ ଚୁମା ଦେଇ ହୃଦକୁ ଲଗାଇ, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ତାକୁ କରିଲେ ତବିହି। ବହିଲେ ଧନ୍ୟରେ ପୁତ୍ର କୁଳ ମୋକ୍ଷ କର, ତୁହି ସିନା ଭିଆଇଲୁ ଅଖିଳ ସଂସାର। ସୃଜିଲୁ ତୁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂସାର, ତୁହି ସିନା ସର୍ବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଠାକୁର। ସଞ୍ଚିଲୁ ତୁ ଚଉବର୍ଗ ଆଦି କର୍ମ ବିଧି, ଧାର୍ମିକ ବିବେକ ସୁପଣ୍ଡିତ ଗୁଣନିଧି। ବୁଦ୍ଧି ବଳୁ ଜାତ କଲୁ ଅଶେଷ କିରତି, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ରୂପେ ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଜଗତ କରତା ତୁହି ବହନ୍ତି ବିଧାତା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବାବୁ ତୁହି ଯେ କରତା। ନବଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ବସୁନ୍ଧରୀ, କାହାର ବେଳେ ଏଡ଼କ କର୍ମ ଅବକାରୀ। ତୋତେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଆଉ କେ ଜଗତେ, ତୋର ଅସଂଖ୍ୟ ମହିମା ଗୋଚରତା ମତେ। ଦକ୍ଷର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ନାରଦ ମହର୍ଷି, ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ଧୀରେ ବଚନ ପ୍ରକାଶି। ବୋଇଲେ ଶୁଣି ମା ହେଉ ଦେବପତି, ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଅପକୀର୍ତ୍ତି। ସୃଜିଥିଲେ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁର ଦଇତ୍ୟାରି, ଏ ପୁଣି ତାହାକୁ ନବ ଖଣ୍ଡ ଦେଲେ କରି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହି ଅନୁଚିତ, କୀର୍ତ୍ତି ଭଗ୍ନ ମହାପାପ ପାଇଲେ ଯୁକତ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ପର କୀରତି ଧର୍ମକ୍ଷୟ ଯାଇ, ବିନା ଦୋଷେ ଅପଘାତ ଶରୀରେ ପଡ଼ଇ। ତୁମ୍ଭେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିର ସବୁ କଥା ଜାଣ, ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ତାହା ନିଜ ମନେ ଗୁଣ। ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣି ଏହା ହୋଇଲେ ସ୍ତବ୍ଧ, ବୋଇଲେ ଉଚିତ ଯାହା କହିଲେ ନାରଦ। କିଏ ଯେ କରିବ ଆନ ପୁରାଣର ଧ୍ୱନି, କୀର୍ତ୍ତି ଭଗ୍ନ କଲେ ହୁଏ ଧର୍ମର ହାନି।
ବହି ଦକ୍ଷ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ଆଗ ସତୀ ହୀନ କର୍ମ ବିହିଲେକ ସେ ନାରଦ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଜାଣୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଜ୍ଞାନ ହୀନ କର୍ମ ବିହିଲେକ ନାରଦ ବଚନ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କରି ପୁଛିଲେ ପିତାଙ୍କୁ କହ ଆହେ ପିତାମହ ଉପାୟ ଏଥକୁ ପାଳିଛି ମୁଁ ଯତି ଧର୍ମ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରିତ ଧର୍ମ ବଳରେ ପାଇଲା ସମସ୍ତ ଜଗତ ବହୁ କିରତିକୁ ହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥେ କଳି ନାରଦ ମୁଖରୁ ଏହି ବଚନ ଶୁଣିଲି ବିଚାରନ୍ତୁ ପିତାମହ ହୃଦଗତେ ତୁମ୍ଭେ ଏଥକୁ ପାପ ଲାଗିବ କିସ ମୋତେ ହାଦେ ବ୍ରହ୍ମା ତହୁଁ ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ପ୍ରଜାପତି ଯାହା ପୁଛିଲୁ କହିବା ତହିଁର ଭାରତୀ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଛୁ ପାପ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅପରାଧ ଯେଣୁ ଧରା ନ ହୁଅଇ ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ଦଇବ ପୁରୁଷ କିମ୍ପାଇଁ ଲାଗିବ ସେ କଥାରେ ତୋଷ ଦୋଷ ଉପୁଜିଲା ଯେତେ ଭୀତି ମନରେ ତୋହର ଧର୍ମ ବିକାଶିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଏକ କର କିଞ୍ଚିତ ଦୋଷ ଥିଲେଟି ହଇବ ଦହନ ଋଷିଗଣେ ନିମନ୍ତ୍ରିଣ ତୋଷ ହୁତାସନ ସକଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ତୁମେ ଦିଅ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନରେ ବହୁ ଯଶ ପାଅ ଅଗ୍ନିଦେବ ପୂଜା କଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇ ନାନାଦି ପାତକ ଶରୀରରୁ କ୍ଷୟ ଯାଇ ବୈଶ୍ୱନର ଇଷ୍ଟ ଅଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ ଦେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପୂଜିଲେ ଅଗ୍ନିକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଯେ ଏହି ଜାତି ତିନି ଏହାଙ୍କର ଦେବତା ଯେ ଅଟନ୍ତି ବହନି ଯଜ୍ଞର ଦେବତା ଅଟେ ଦେବହୁତାସନ ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ତୋଷିଲେ ସେ ହେବ ତୋଷ ମନ ହୁତାସନଙ୍କୁ ତୁ ଯେବେ କରିବୁ ସନ୍ତୋଷ ତୋହର ସକଳ ଧର୍ମ ହଇବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ବଇଲେକ କରିବି ମୁଁ ଯାଗ ସକଳ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଦେବି ହବିର୍ଭାବ ସର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବି ତୁଷ୍ଟେ ଅନ୍ନଦାନ ତୁ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ମୋର ଘେନ ଏ ମୋହର ଜାଗେ ତୁମ୍ଭେ ହଇବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ସୁଫଳ ହଇବ ମୋର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବଇଲେ ତୋହର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଅ ଯାଗ ବିଧିରେ ସମ୍ଭାର ବହନ ଭିଆଅ ସମ୍ଭାର ଯୋଗାଡ଼ି ଆମ୍ଭକୁ ତୁ ସୁମରିବୁ ଋଷିବୃନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ତୋଠାରେ ମିଳିବୁ ଆମ୍ଭର ଏ କଥା ଜାଣ ସ୍ୱରୂପ ବଚନ ତୁ ଏବେ ଭିଆଅ ବେଗେ ଯାଇ ସଞ୍ଚାମାନ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ବେଗେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବିଦାୟ ମାଗି ସେଠାରୁ ଅଇଲେ ଝଟତି ଜୟ ନାରାୟଣ ଜୟ ଶରଣ ସୋଦର ଜୟ ନାରାୟଣ ଜୟ ଭକ୍ତ କଣ୍ଠହାର ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣେ ମୋର ସହସ୍ର ପ୍ରଣତି କର ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମ ଗାଇ ଅହର୍ନିଶ ଭାଷା ବନ୍ଧେ ଲେଖୁଅଛି ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ଦାସ ଭାଷା ବନ୍ଧେ ଲେଖୁଅଛି ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ଦାସ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।